이제 이 땅에서 86년의 믿음의 경주를 완주하시고 우리 하나님의 품에 안기신 한길이 권사님 천국 환송 예배를 시작하겠습니다. 먼저 우리 권사님의 양력을 소개합니다. 1937년 3월 9일 충청북도 청주에서 태어나셨습니다. 숙명여중과 여고를 졸업하신 후에 1960년 이화여대 법학과를 졸업하셨습니다. 1962년 이종건 씨와 결혼하셨습니다. 1981년 5월 30일 홍제 감리교회에서 권사 임직을 받으셨습니다. 1982년 11월 29일 미국으로 이민을 오셨습니다. 미국에 이민 오신 후에 시온 침례교회와 세리터스 침례교회 그리고 플러턴 장로교회를 출석하셨습니다. 그리고 2023년 10월 24일 저녁 8시 50분 하나님의 부르심을 받으셨습니다. 이제 다 같이 경건한 마음으로 묵도하겠습니다. 예수께서 가라사대 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐. 가로되 주여 그러하외다. 주는 그리스도시요 세상에 오시는 하나님의 아들이신 줄 내가 믿나이다. 아멘. 우리 다 같이 찬송가 우리 권사님이 즐겨 부르시던 543장 우리 영상에 나와 있습니다. 저 높은 곳을 향하여 날마다 나아갑니다. 내 뜻과 정성 모두어 날마다 기도합니다. 내 주여 내 그곳에 서게 하소서. 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치옵니다. 괴로움과 죄가 있는 곳 나비로 살아도 빛나고 높은 저곳을 날마다 바라봅니다. 내 주여 내 발 붙드사 그곳에 서게 하소서. 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치옵니다. 의심의 안개 거치고 근심의 구름 없는 곳 기쁘고 참된 평화가 거기만 있사옵니다. 내 주여 내 발 붙드사 그곳에 서게 하소서. 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치옵니다. 험하고 높은 이 길을
싸우며 나아갑니다. 다시금 기도하오니 내 주여 인도하소서. 내 주여 내 발붙드사 그곳에 서게 하소서. 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치옵니다. 내 주를 따라 올라가 저 높은 곳에 우뚝 서 영원한 목랑 누리며 즐거운 노래 부르리. 내 주여 내 발붙드사 그곳에 서게 하소서. 그곳은 빛과 사랑이 언제나 넘치옵니다. 이 시간에는 우리 권사님 손자 되시는 데이빗 김 목사님 나오셔서 기도 인도해 주시겠습니다. Let's turn to the Lord in prayer. Our great and merciful Father in heaven, as we are gathered here today, we are reminded of the great truth that just as you create and call each and every single one of us to live, you also, in your sovereign plan and will, call us back to you at your appointed time. And though we are deeply saddened and grieved as we remember and celebrate the life of our beloved grandmother, we have so much to be thankful for. We thank you, Lord, that it wasn't by chance that Harmony stumbled upon the gospel. You, Lord, were the one who orchestrated and called Harmony, even at an early age, from darkness to light, to trust in Christ and find eternal joy in Him. We thank you that for all the hardships she's endured and faced, you prepared her well with hope and perseverance because she knew at the end of the day she had Christ, and for her, Christ was enough. We thank you that you gave her the gift of persevering in her faith so that she now stands before you to hear the sweet words, "Well done, good and faithful servant." We thank you that at last she is in paradise, free from pain and suffering, but most importantly, we rejoice and thank you in knowing that Harmony is with her beloved Savior. Oh Lord, we are thankful, but we are also hurting. We are deeply saddened, grieved, and perhaps even frustrated and angry. So Lord, please be our comfort and be our strength. As your word instructs us to, give us the courage to grieve well, to grieve as ones who have resurrection hope. Convince our weary and broken hearts that for all who are in Christ, not even death can separate us from one another. Lord, when the days feel dark and long and we feel the void of no longer having Harmony present with us here, console us and comfort us to look to Christ, to long for Christ's return, when death and pain and suffering like this will be no more, and we will be with Christ and all our loved ones, as you say in your word, who are merely sleeping at this time. So Lord, we pray all this in the matchless name of your Son, our Lord Jesus. Amen.
오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 데살로니가 전서 4장 13절에서 18절까지의 말씀입니다. 여러분 받으신 순서지에도 나와 있습니다. 형제들아, 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원치 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 우리가 예수에 죽었다가 다시 사심을 믿을진대 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 저와 함께 데리고 오시리라. 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하노니 주 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결단코 앞서지 못하리라. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 그러므로 이 여러 말로 서로 위로하라. 아멘. 이 시간에는 조가 연주가 있겠습니다.
한길이 권사님의 신앙 여정은 어릴 때부터 시작되었습니다. 초등학교 시절 어디서 찬송 소리가 들려서 따라가 보니 그곳이 세문안교회였고 그때부터 혼자 교회를 다니기 시작하셨다고 합니다. 어린아이가 혼자 교회에 오니까 어른들이 손을 잡고 주일 학교로 데려가셨답니다. 그때부터 열심히 신앙생활을 하시다가 결국 이제 40대에는 권사의 직분을 받게 되셨고 더 주님의 몸된 교회를 섬기시며 주님께 충성해 오셨습니다. 미국에 이민 오신 후로도 여전히 변함없이 교회를 섬기셨는데 주일만 되면 손수 음식을 준비해서 우리 교우들을 섬기는 일을 한 주도 빠짐없이 하셨다고 합니다. 몇 달 전에 우리 정영주 장로님, 정은자 권사님 집에서 구역 예배가 있었습니다. 예배 드리고 식사를 하는데 음식이 너무 맛있어서 정 권사님을 한참 칭찬해 놨더니 그게 결국 한 권사님의 음식 솜씨였습니다. 권사님께서 우리 교회에 오신 것은 3년 전 팬데믹 기간 때였습니다. 아마 그때 우리 새가족 환영회에 참석하셨던 분은 아마 권사님을 잊지 못할 겁니다. 얼마나 유머가 넘치셨는지 돌아가면서 자기소개를 하는데 우리 딸 권사님은 테이블에 머리를 푹 박고 있었고 모든 사람들에게 큰 웃음을 선사해 주셨습니다. 감사하게도 우리 권사님은 우리 교회 오신 것을 무척 행복해 하셨습니다. 아마도 우리 딸과 사위와 함께라서 더 행복하셨을 겁니다. 교회에서 뵐 때마다 얼굴에 늘 환한, 활짝 웃는 그런 모습을 뵐 수가 있었습니다. 우리 권사님께서는 3남매를 홀로 키우셨습니다. 중학생, 고등학생밖에 되지 않는 자녀들을 미국으로 데리고 오셔서 안 해본 일이 없을 정도로 다 하시면서 그렇게 자녀들을 키우셨으니 사실 아버지와 어머니 몫을 다 담당하신 것이 되죠. 그래서 더 우리 3남매의 사랑과 존경을 받으셨습니다. 우리 권사님께서 사시는 곳이 부에나팍인데 보니 그 부에나팍 그 어머니 집을 중심으로 해서 3남매가 다 5분 거리에서 살면서 그렇게 어머니를 돌봐주면서 효도를 해왔습니다. 우리가 어머니의 사랑을 하나님의 사랑의 그림자라고 부릅니다. 그것은 자기 가족을 위해서는 어떠한 희생도 감수하는 숭고한 사랑을 실천하는 분이 어머니이기 때문입니다. 그런 어머니가 가족들 곁에 가까이 함께 오랫동안 계셨다고 하는 것은 큰 축복이 아닐 수 없습니다. 또 우리 권사님의 모든 자녀들이 어머니의 신앙을 본받아서 하나님을 섬기며 신앙인으로 살아가고 있다는 것은 우리 권사님께서 믿음의 어머니의 사명을 잘 감당하신 훌륭한 어머니가 되시는 증거가 될 것입니다. 무엇보다도 우리 권사님께서는 이 세상을 떠나간 후에 가야 할 곳을 잘 준비해 놓으셨으니 복된 인생을 사셨습니다. 천국의 삶이 약속되어 있어야 이 지상에서의 삶도 행복한 것이지 천국의 약속이 없는 삶은 이 땅에서 아무리 좋은 것을 많이 누린다 할지라도 불안할 뿐입니다. 우리 인간은 삶의 가장 중요한 두 가지 문제를 스스로 해결하지 못합니다. 낳고 죽는 문제입니다. 내 마음대로 이 땅에 태어난 사람 한 사람도 없고요. 내 마음대로 죽을 수도 없습니다. 그것을 세상 사람들은 운명이라고 말하고 하나님을 믿는 하나님의 백성들은 하나님의 섭리라고 말을 합니다. 죽음이 인생의 끝이라고 생각하는 사람들이 있는데 정말 죽음이 모든 것의 끝이라면 인생은 간단합니다. 근데 문제는 죽음으로 끝나는 것이 아니기 때문에 큰 문제입니다. 죽음은 죄 때문에 왔습니다. 근데 성경은 죽음에는 두 가지 종류가 있다고 말을 합니다. 첫째 사망과 둘째 사망입니다. 첫째 사망이란 우리의 영혼이 우리의 육신과 분리되어서 이 땅에서 죽는 것을 말하는 것이고, 둘째 사망이란 우리의 영혼이 하나님으로부터 분리돼서 영원히 버림받는 것을 의미합니다. 예수님께서는 이 죽음의 문제를 해결하기 위해서 세상에 오셨습니다. 하나님의 아들이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 우리의 모든 죄를 대신하여 십자가에 못 박혀 돌아가시고 사흘 만에 다시 부활하셨습니다. 그리고 본인만 부활하실 뿐만이 아니라
예수 그리스도를 믿는 사람들에게는 예수님처럼 영원히 살 수 있는 약속을 주셨습니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리라. 이 기독교가 인간을 죽음에서 구원하는 참된 복음이 될 수 있는 이유는 예수 그리스도께서 사망 권세를 이기시고 부활하셨기 때문입니다. 그래서 예수를 구주로 믿는 사람에게는 영생이 약속되어 있는 것입니다. 성도의 죽음은 끝이 아닙니다. 더 나은 삶의 시작입니다. 그래서 오늘 읽은 말씀에는 죽었다는 말 대신에 잔다라는 단어를 사용하고 있습니다. 왜? 잔다는 것은 깨어날 것을 전제하는 말이기 때문에 우리가 다 어젯밤에 잠을 잤다가 오늘 새벽에, 오늘 아침에 깨어난 것처럼 우리가 이 세상을 살아가다가 마지막으로 잠에 들면 하나님의 나라에서 다시 깨어나게 된다는 것입니다. 그래서 본문은 죽은 사람 때문에 너무 절망적으로 슬퍼하지는 말라고 말씀을 합니다. 형제들아, 자는 자들에 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원치 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 사랑하는 사람이 죽었는데, 어머니가 죽었는데 왜 슬퍼하지 말라는 것입니까? 믿는 자에게는 다시 사는 소망이 있기 때문입니다. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 예수님께서 이 땅에 재림하실 때 죽은 자들이 먼저 부활한다고 말을 합니다. 그때는 로스힐과 그 외의 모든 묘지에 묻혀있던 예수 믿던 성도들이 모두 부활하게 된다는 겁니다. 그 후에 지상에 살아남은 자들도 저희들과 함께 공중에서 우리 주를 영접하게 될 것이고 그리하여 우리 모두 영원히 주와 함께 있게 될 것입니다. 인간은 세상에 태어나면 언젠가는 죽게 됩니다. 그러나 그것이 끝이 아닙니다. 예수 그리스도께서 부활하신 것처럼 믿는 자들은 다시 부활하게 될 것이고 우리 모두 하나님의 나라에서 다시 만나게 될 것입니다. 하나님 나라에서 우리 사랑하는 권사님을 다시 만날 수 있는 참 소망을 주신 우리 하나님의 위로와 평강이 우리 사랑하는 모든 유족들과 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 죄로 멸망당할 우리 인생들을 위하여 독생자 예수 그리스도를 보내주시고 예수님을 구주로 영접하는 모든 자들에게 영원한 생명을 약속하여 주신 아버지 하나님의 은혜와 사랑에 감사드립니다. 사랑하는 우리 한길이 원사님, 예수 그리스도를 구주로 모시고 평생 주님을 따르다가 하나님의 나라를 유업으로 받는 믿음의 복된 자 되게 하여 주심을 감사드립니다. 사랑하는 어머니, 또 사랑하는 할머니를 먼저 보낸 우리 유족들의 마음을 성령께서 위로하여 주시고 부활의 신앙 위에 더욱 견고히 설 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 이 자리에 함께한 모든 조객들도 우리에게 주어진 믿음의 경주를 완주하고 하나님의 나라를 유업으로 받는 믿음의 승리자가 모두 되게 축복하여 주옵소서. 사망 권세 이기시고 부활하신 우리 구주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 이 시간에는 우리 손자 정석기 군 나와서 조사가 있겠습니다. 이어서 유가족 대표의 이주혁 인사 있겠습니다. To everyone that has taken the time to come and celebrate the life of Kil Hui Han, my beloved grandmother, it means the world to my family that you are all here with us today. True wealth is not measured in money or status or power. It is measured in the legacy we leave behind for those we love and those we inspire.
So give me a few minutes to show you the wealth of my grandmother's influence on our family. When my grandmother was an elementary school student, she was the first one in her family to discover Christ. She had a passion for music, and she followed the voices of the choir to her hometown church. To those of you that don't know, my grandmother studied law at Ewha University, but she always had a passion and dream of wanting to become a singer. She kept her passion alive by teaching my aunt piano, as you heard today. Even when my grandmother, my aunt, uncle, and mother all lived together in one bedroom, she still made it a priority to keep a piano in the room so that my aunt would be able to practice. Although her love of music is what initially drew her to church, her love for Christ is what kept her there. When my cousin David received his calling to go into seminary, she was so proud of him. She asked me to play back the videos of his first sermon over and over so that she could watch it over again. When I look at my aunt's family, I can see the love of Christ and her passion for music come alive. My grandmother came to America with 3 kids and only $80 in savings, but she also came with an overabundance of love. I never knew who my grandfather was growing up. My mother, aunt, and uncle grew up without a father. But despite raising her children in a foreign country where she didn't speak the same language, she somehow managed to make each one of her children feel like they were the most important person in the world, working tirelessly to provide the love of both a mother and a father. When I saw my uncle get married to my aunt, I could hear the joy in my grandmother's voice during her phone calls with my mom. She was so joyful and happy that her son found love. I can see her generosity in the way that he provides for his wife and his children, Jackie, Taylor, Austin, and Jasmine, and even now how he has taken on the role to provide for my grandmother as well. Through my uncle, I can see the loving heart and giving spirit and influence that she had in his life. When my mother was in high school, my grandmother wanted to give her the best chance at success possible and sent her to a better high school, even though this meant taking a 2-hour taxi ride every day. She was always working to prepare a future in which her children and grandchildren could pursue their education. When my grandmother moved to America, she owned a sandwich shop in Long Beach. Early every Saturday morning, she would go grocery shopping to stock up on ingredients at Costco, making sure to stop by a Mexican supermarket in Norwalk because only they had the bread she wanted for their sandwiches. Week after week, she repeated this routine. For her, this was the hard work that made the push happen, the hard work that made the luck happen, the honor of a routine that nobody would ever know about. When I see my mother working as a nurse in LA day in and day out, driving during peak traffic hours, working a 12-hour shift to serve patients in an underserved community, and her own drive to provide a better education for my sister and I can see my grandmother's work ethic and love for learning come alive. Normally, this is the part of the eulogy where we come and say goodbye. But as those who believe in Christ know, the last enemy that shall be destroyed is death. How can we say goodbye when I see her living throughout every aspect of our lives? Today, we're not here to grieve my grandmother's passing. We're here to celebrate her life and the parts of her that I still see alive in us today. 할머니, 너무 보고 싶고 너무 사랑해. 입니다. 이렇게 바쁘신 와중에도 참석해 주신 모든 분들께 감히 어찌 감사하다는 말씀을 드려야 할지 모르겠습니다.
또 오시지 못하셨지만 따뜻한 메시지와 이메일, 전화 등으로 위로의 말씀을 주신 모든 분들께도 역시 감사를 어떻게 드려야 될지 모르겠습니다. 남의 다른 분의 장례식은 참석을 해봤지만 막상 저희 어머님을 모시려니까 많이 힘든데 그런 상황들을 아시고 이렇게들 와주시니 정말 아들로서 뭐라고 말씀을 드려야 될지 정말로 모르겠습니다. 이렇게 모두 위로해 주시고 참석해 주시니 어머님께서 마지막 순간에도 저에게 교훈을 주시고 어떻게 살아야 되는지를 다시 한번 가르쳐 주시는 그런 생각이 들어서 앞으로도 열심히 살겠습니다. 감사드리기에는 정말 턱없이 부족하고 뭘 어떻게 감사를 드려야 될지 모르겠지만 끝나고 난 뒤에 식사가 준비되어 있으니 오신 분들은 한 분도 빠짐없이 꼭 식사를 하시고 가주시면 대단히 감사하겠습니다. 다시 한번 또 그리고 참 깜빡 잊어버릴 뻔했습니다. 이렇게 환송 예배를 준비해 주신 저희 황인철 목사님은 물론 플러턴 장로교회 모든 성도 여러분들께 진심으로 어머님은 물론 온 가족이 감사 말씀을 올립니다. 감사합니다. 이제 예배가 끝나면 뒷좌석에서부터 시작해서 우리 권사님을 마지막을 한번 뵙고 또 유족들을 위로해 주신 후에 친교실로 돌아가시면 되겠습니다. 이제 다 같이 찬송 502장 찬송 함께 부르도록 하겠습니다. 태산을 넘어 헝곡에 가도 빛 가운데로 걸어가면 주께서 항상 지키시기로 약속한 말씀 변치 않네. 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 캄캄한 밤에 다닐지라도 주께서 나의 길 되시고 나에게 밝은 빛이 되시니 길 잃어버릴 염려 없네. 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 차고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하리. 광명한 금이 마음의 바다 명랑한 천국 바라보고 할렐루야를 힘차게 불러 열마다 빛에 걸어가리. 하늘의 영광 하늘의 영광 나의 맘속에 야고도 넘쳐 할렐루야를 힘차게 불러 영원히 주를 찬양하라. 지금은 사망의 권세를 이기시고 부활하사 믿는 모든 자들에게 영원한 생명을 약속해 주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 사랑하는 우리 한길이 권사님, 하나님의 나라로 인도하여 주시고 품어주신 아버지 하나님의 그 무한하신 사랑과
이 땅을 살지만 영원한 하나님의 나라를 소망하며 살 수 있도록 우리와 동행하여 주시는 성령의 교통하시는 역사가 사랑하는 어머니요 할머니를 먼저 하나님의 나라에 보낸 우리 사랑하는 모든 유가족들과 또 모든 조객들 위해 이제 하나님의 나라에서 다시 권사님을 만나는 그날까지 영원히 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
2020년도 9월 7일 사랑하는 어머니에게 열쇠를 드리는 순간입니다. 이 빨간 거는 집 열쇠, 이제 안 씌워놓은 거는 그라지 열쇠예요. 근데 대부분 다 빨간 거만 쓰시게 될 거예요. 자 여기 보세요. 엄마 여기 보세요. 오빠 이 저랑 찍어야지. 저 7235. 7235 앞에 가서 엄마 7235 찍어야지. 앞에 가서 3번. 그래? 7235. 우리 엄마가 저 로스카보스 여행 온 기념으로 온 가족을 위해서 노래를 한 곡 하시겠답니다. 자, 엄마 무슨 노래 하고 싶으세요? 김종환이의 사랑을 위하여. 오케이, 그러면 이제 반주를 드릴 테니까 이걸 보시면서 해보시와요. 아침에 어깨요. 와우 와우. 오데니 보이. 오케이 오케이. 아, 오뎅이 엄마. 보이도 팔수 콜링 그림도 그림 and down the mountain side 영어야 이거. 먹고 또 coming back of meadow open the bay wipes white snow oh Danny boy oh Danny boy I love you so 이거 어느 나라 말이야? 헤이! 엄마 수고했어. 아, 우리 엄마 수고하셨습니다. 근데